Dear students, welcome back to the second session of our sociology class for BA first semester under Discipline Core Course 1 Understanding Sociology, where we are going to discuss about scope of sociology. 2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ BA ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಗ್ರಹಿಕೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಂದು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳೋಣ. I am Deepa SV, working as Assistant Professor, heading the Department of Sociology at Government First Grade College, Chikkaballapura, representing Bengaluru North University. Today, let us try to understand what is the scope of sociology. When we say scope of sociology, there is no single opinion about the scope of sociology. Sociology mainly concentrates on studying interrelations, human interactions, their conditions, social relations, the consequences, etc. But when it comes to thinkers, they have two different schools of thought to talk about scope of sociology. The first one is called as specialistic or the formalistic school of thought, which talks about the scope of sociology as a narrow scope. And the second one is the synthetic school of thought, which are the thinkers of this school of thought. They say that the scope of sociology is very wider. ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚಿಂತಕರಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮಾನವನ ಸಂವಹನಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮಾನವನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅವುಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ವಿಶಾಲಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಚಿಂತಕರ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಂಡನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷ ಅಥವಾ ಔಪಚಾರಿಕ ಚಿಂತನಾ ಶಾಲೆ. ಈ ಚಿಂತನಾ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಅವರು ಥಿಂಕರ್ಸ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಔಪಚಾರಿಕ ಚಿಂತನಾ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿದಂಥವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬಹಳ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ಸಮನ್ವಯತಾವಾದದ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಪಂಥಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬಹಳ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಬನ್ನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ವಿಚಾರ ಪಂಥಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಥಿಂಕರ್ಸು ಯಾರು, ಅವರು ಹೇಳುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. The specialistic school or the formalistic school says that the scope of sociology is very narrow. It has to confine its study toward defined aspects of human relationships. Sociology is a pure and independent science, that is why it has a limited scope. And they also say that sociology studies those problems which are not dealt by other social sciences. So the scope of sociology is very, very narrow according to the thinkers of formalistic school. ಔಪಚಾರಿಕ ವಿಚಾರ ಪಂಥಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಇದರ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬಹಳ ಸಂಕುಚಿತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಾನವ ಸಂಬಂಧದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತ್ರವೇ ಇದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವು ಶುದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಹಳ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಇತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. Dear students, this is a small effort to see to it that you all should know who is who. All the thinkers who belong to formalistic school, they are being screened here. George Simmel, A.W. Small, Alfred Weirkant, Max Weber, von Weiss, Ferdinand Tönnies. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಒಂದು ಮುಖಪರಿಚಯ ನಿಮಗೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಿಟ್ನೆಸ್, you can see this slide and you can figure out who is George Simmel, who is A.W. Small, who is Alfred Weirkant.
Max Weber, One Voice, Ferdinand Tönnies. In continuation, formalistic school was led by George Simmel. He says that sociology is confined to the enquiry of defined aspects of human relationships. That is why they considered sociology as pure and independent science. George Simmel says that sociology should study only the formal behavior. That is why the abstract forms of the formal behavior will be studied under sociology. That is why they say that the scope of sociology is very, very narrow. ವಿಶೇಷಿತವಾದ ಅಥವಾ ಔಪಚಾರಿಕ ಪಂಥದ ಒಂದು ಚಿಂತನಾ ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಸಿಮ್ಮೆಲ್ರವರು ವಹಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾನವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬಹಳ ಸಂಕುಚಿತವಾದದ್ದು ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಪಂಥದ ಅಂಶಗಳು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಔಪಚಾರಿಕ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಅಮೂರ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಬರುವಂಥದ್ದು. Formalistic school continuation with this view, A.W. Small says that sociology does not study all the activities of society. They say that the scope of sociology is the study of general forms of social relationships, behaviors and activities, etc., etc. The social relationships are in different forms, the social behaviors are in different forms, the social activities are in different forms. But it doesn't study each and every relationship, each and every behavior, each and every activity. It studies only a general forms. That is why the scope of sociology is very narrow. This is the view of A.W. Small. A.W. ಸ್ಮಾಲ್ ರವರ ಪ್ರಕಾರ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕೇವಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದರ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಮುಂದುವರೆದು ವೀರ್ ಕ್ಯಾಂಟ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಜನರನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಅಂತಿಮ ರೂಪಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಶಾಖೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಜನರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವಂತಹ ಸಂಬಂಧಗಳು ಯಾವುದಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಜ್ಞಾನದ ವಿಶೇಷ ಶಾಖೆ ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದರ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರೆದು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಕಾಸದ ನೈಜ ವಿಷಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಹಿಸುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರತೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಶಕ್ತಿಗಳ ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಏನೇನು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ತಮ್ಮ ವಾದವನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. Formalistic school, where Max Weber is also one of the proponent of this school or a member of the school, he says that sociology aims to interpret and understand social behavior, but it does not include all kinds of human relationships.
because they are not social. There are so many relationships which are cultural, which are economic, which are political. So according to Max Weber, only social human relationships are studied under sociology. That is why its scope is very, very narrow. According to him, sociology is concerned with the analysis and classification of types of social relationships. What kind of social relationships are existing in the society and how they are classified, and how it can be analyzed. That is being studied by sociology. One voice says that the scope of sociology is the study of forms of social relationships. Since it is only the forms of social relationships, we can say that the scope is very, very narrow according to formalistic school. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೆಬರ್ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲ ನಡವಳಿಕೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಎಲ್ಲ ಮಾನವ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂತಹ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು, ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬಹಳ ಸೀಮಿತವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಇದೇ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ವಾನ್ ವಾಯ್ಸರ್ ಅವರು ಸಹ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸ್ವರೂಪಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾತ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಬರುವಂಥದ್ದು. We can see the second thought of school is the synthetic school. It says the scope of sociology is very wide because they say that sociology is a general science and it studies anything and everything under the sun. That is why, according to them, sociology should be the synthesis of all the social sciences, or it can be considered as a general science. When you say a general science, it's going to study each and everything in the society. ಸಮನ್ವಯವಾದ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಪಂಥದ ಥಿಂಕರ್ಸ್ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬಹಳ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇತರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಸೋಶಿಯಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಇವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಸೂರ್ಯನ ಕೆಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಒಂದು ಮಿಶ್ರಣ ಅಥವಾ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಪಂಥದ ಥಿಂಕರ್ಸು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. Dear students, this is again another effort to show you the pictures of the members of synthetic school or the proponents of synthetic school: Emile Durkheim, L.T. Hobhouse, Sorokin, Karl Mannheim, Ginsberg, Alex Engels, J.B. Mackey. J.B. Mackey is a very, very new name for our sociology students, I think you people, because you would have heard all other names mostly. J.B. Mackey is the new name that you are hearing for the first time. He has written two important books, many other books also. He has written two important books: Introduction to Sociology, and another book is Sociology and the Race Problem, The Failure of a Perspective. Very, very beautiful book which we have to study as a sociology students, or read the book as a sociology students. ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಪಂಥದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಡರ್ಕೈಮ್ ರವರ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು 3 ಪ್ರಮುಖ ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ 3 ವಿಭಾಗಗಳು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ, ಮೊದಲನೇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ರೂಪರಚನಾ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಶರೀರಶಾಸ್ತ್ರ,
ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ರೂಪರಚನಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಜನರು ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅದರ ಪರಿಮಾಣ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಸಾಂದ್ರತೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ವಿತರಣೆ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ರೂಪರಚನಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶರೀರಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಶಾಖೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಧರ್ಮದ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿರ್ಬೋದು, ನೈತಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕಾನೂನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಧರ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಮಾಜದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಕಾನೂನನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸದಸ್ಯರಿಗಾಗಿ. ನೈತಿಕತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹುಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದೇ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ಜನರು ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲೇ ಸಾಧ್ಯ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶರೀರಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಗತಿಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅದು ಬಹಳ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಡರ್ಕೈಮ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಬರುವಂಥದ್ದು. According to Durkheim, sociology can be divided into three major divisions where we can understand the scope of sociology. The first division is social morphology, which is concerned with the geographical or territorial basis of life of people and its relation to types of social organizations, the problems that they face, such as the volume and density, the local distribution, and various other things, because these are all the things which are going to give a clear picture about how the society is and what kind of relationships are existing and what kind of problems that may exist because of a few kind of relationships. The second division that he talks about is social physiology, where we are going to try to understand from different branches, that is sociology of religion, sociology of morals, sociology of law, sociology of economic life, sociology of language, etc. Because these are all the activities which are related to different and various kinds of social groups which are existing in society. And third division that he talks about is general sociology, where he says that this discovers the general character of these social facts. That is why, according to Durkheim, the scope of sociology is very wide. Hobhouse say that sociology is a synthesis of many sciences. In totality, sociology interprets a social life as a whole. We are not going to study any aspects independently, because we are going to have a holistic view of social life in sociology. That is why the scope of sociology is wider according to Hobhouse. And Sorokin says that the subject matter of sociology should include, that is nothing but the scope of sociology should include the study of relationships between different aspects of social phenomena. There are so many social phenomena happening in the society. What is the relationship between all these different aspects? The study of understanding the relationship between social and non-social aspects. Whenever we say society, there are many other things also happening in society, say economic relationships, economic activities, political activities, cultural activities. All these activities are happening in their own relationship. So how the social relationship and other relationships are having a common aspect or a common issue that has to be studied in sociology. The study of general characteristics of social phenomena is another scope of sociology or subject matter of sociology according to Sorokin.
ಹಾಬ್ಹಾಸ್ರವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಒಂದು ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಘಟಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಆ ಘಟಕ ಬೇರೆ ಇನ್ನಿತರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಹಾಬ್ಹಾಸ್ರವರು ಹೇಳ್ತಾ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಮುಂದುವರೆದು ಸೊರೊಕಿನ್ ರವರ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಅಧ್ಯಯನವೇ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ವಸ್ತು ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಲ್ಲದ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಅಂಶಗಳು, ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆದು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊರೊಕಿನ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬಹಳ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಅಲೆಕ್ಸ್ ಹೆಂಕಲ್ಸ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಏನಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನು, ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಏನಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಏನಿದೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ವಸ್ತು ವಿಷಯ ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಮೂಲಭೂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕುಟುಂಬ ಆಗಿರಬಹುದು, ಈ ಥರದ ಒಂದು ಘಟಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಹಕಾರ, ಸಂಘರ್ಷ, ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನು JB ಮ್ಯಾಕಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಿಯೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂರಚನೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಎಲ್ಲವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವರ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಲೆಕ್ಸ್ ಹೆಂಕಲ್ಸ್ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಲೈಫ್, ದ ಬೇಸಿಕ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, marriage, etc. The social processes like competition and cooperation or the conflict, all these have to be socially analyzed. That is why the scope of sociology is very wide. JB Mackey says that scope of sociology includes the social action, the social structure, the social processes, social institutions, etc. That is why the scope of sociology is very wide according to the synthetic school of social thought. Dear students, thank you for patiently listening to this session. In the coming session, we shall talk about another topic. Thank you once again very much.